मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवियत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मंदिर में सजे तेरी छवियत प्यारी, तेरी छवियत प्यारी, बंसी बजैया रस रचैया हार मेरे तुमसे बड़ा श्री कृष्ण हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद विनंदे सकोला ते सबकी साई अंतर्यामी सोरन कीजे आज पूरन कीजे आज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा बांसुरी वाला मथुरा के बसैया नंद के लाला भक्ति में नाचे सब श्री कृष्ण गो मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ वासुदेव स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज, को अंदर रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। I respected teachers, parents and my dear students, we warmly welcome you all to our school Krishna Janmashtami celebration. On this auspicious day, we have gathered here to celebrate the birth of Lord Krishna. India is a diverse country which has numerous festivals. They are celebrated among all the festivals. There are few significance of Krishna Janmashtami. It's also known as Krishnashtami, Janmashtami or Gokulashtami. It is an annual Hindu festival that is the 8th avatar of Vishnu. It's celebrated on the 8th Ashtami day of the dark fortnight of the month of Bhadrapada. Before we proceed with the festival, let's invoke the blessing of Lord Krishna. I would like to welcome our 6th standard girl to pray for prayer song. Krishna Nirajekshana, Naya Mohana, Krishna Nirajekshana, Sujana Bandhava, Krishna Sundara Krite, Madana Komala, Krishna Madhava Are, Vasumati Pate, Krishna Vasavanuja, Varaguna Kara, Krishna Vaishnava Krite, Varaguna Kara, Krishna Vaishnava Krite, Suruchinanana, Krishna Shauryavalide, Murahara Vibho, Krishna Muktidayaka, Vimalapalaka, Krishna Valladipate, Kamaladayaka, Krishna Vaishnava Krite, Vimalagatane, Krishna Bhaktavatsala, Charana Vallavam, Krishna Karuna Komalam, Kumalalekshana, Krishna Komalakshute, Tavapadam Bhujam, Krishna Sharanamashraye, Tavapadam Bhujam, Krishna Sharanamashraye. Thank you. Thank you, my dear student, for your devotional song. I would like to call Tara ma'am to give a welcome speech. Pleasant morning to all of you. Today we are here to celebrate Krishna Janmashtami. I wish you all a very happy Krishna Janmashtami. It is a pleasure moment to welcome who are
present here. Now I would like to welcome our respected Secretary Vijay Kumar sir and Radha Vijay Kumar ma'am, who continuously supports and guides sir. We heartily welcome you both. I would like to welcome our Honorable Master CRP, Mr. Venkateshaya sir. Welcome you sir. I would like to welcome our school admin Rakesh sir and Mrs. Chitralekha ma'am. We welcome you both. I would like to welcome our Joint Secretary Dhanush sir. We heartily welcome you sir. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce our Honorable President Srinivas sir. We heartily welcome you sir. I would like to welcome our headmistress Mrs. Nagvini ma'am. We friendly welcome you ma'am. Last but not the least, I would like to welcome our respected teachers, their parents and my beloved Boys, It is my honor and privilege to welcome you all to your celebration, Krishna Janmashtami celebration. Once again, happy Krishna Janmashtami. Let's make it a memorable one. Thank you. I request our President Srinivas sir to speak about this auspicious day. सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಐಕಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕಾನ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗ್ದಿರಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು, ಅವನ ತುಂಟಾಟಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶುದ್ಧ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ? ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆದಿ ಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ನಾಯಕ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಭೀಮ ಆಗಲಿ, ಅರ್ಜುನನಾಗಲಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ. ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ನೆನೆಯೋದು ಅವನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತ. ಅವನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಪೂತನಿ ತೃಣಾವರ್ತ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ನಂಬಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಪೂತನಿ ಮತ್ತು ತೃಣಾವರ್ತ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಹೀಗೆ ಅವನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಜಿಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೊರತು, ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೊರತು ತಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯೆಗಳಿವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದದ್ದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಜನರು ತಮಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ನಂಬೋದು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಕೇತ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತ ಈ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏಳತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಂದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ
ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 4-5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಗು ಸಣ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಧೆಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಡೇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮಹಾಭಾರತದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನ ಮದನಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನಃ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತನಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತು ಕುರುಮ್ಯಾಂ ಮಾ ಪತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ಕೃಷ್ಣ. Thank you, sir, for your valuable speech. I request our CRP sir to give speech. ಶಿಕ್ಷಕನಾಗದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ, ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ, ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ರಾಧೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನದ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಪರವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅವನ ಪಾತ್ರ, ಅವನ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತು ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತಬೇಕಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಅವನ ಒಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜಾ ಅಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 2 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಪಾಂಡವರು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆದಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ನನಗೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ, ಅವರ ದಕ್ಷತೆಗೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನಾಗಿನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಇರೋದು. ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಸೀತೆಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತು, ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಬದುಕಿ ಅವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಗಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊತಾರೆ. ನಾನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ CRP ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಅಂತ ನಾಯಕ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತುಂಗವಾದಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಹಿತಶ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your valuable speech. I request our Secretary Vijay Kumar sir to speak for this auspicious. Good morning, everyone. Dear students, good morning. Today, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ CRP ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಧನುಷರವರೇ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ನಾಗಣಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಬಾಂಧವರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 5-6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಇಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಟೆ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಆಟ ಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವನು ರಾಧಾ ಜೊತೆ ಆಡೋದು, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು.
ನಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ದಾದಾ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಬಯಸದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಿದೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮೌನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದೋರಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಷಭೂಷಣಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಿಸ್ತಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾನು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿಯ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿಯ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಅಂದರೆ ವಸುದೇವನ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಮಗಳು. ಹಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ಅಂದರೆ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಚಾಣೂರರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು. ದೇವಕಿಯ ಪರಮಾನಂದ ತಾಯಿ ದೇವಕಿಗೆ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವನು. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೀಡಿದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಬಾಜ್. ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ತವ್ರೆ. ಚಂದನ್ ಅಂಬಾಜ್ ರಾಧೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಾಧೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹೇಳ್ಬೋದು.
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ Two rounds. Okay, ready, boys? 1, 2, 3, go! ಇಲ್ಲ Ready? Ready? Music. 1, 2, 3, go. Ready, guys. Ready. Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, can you hear? dancing on the high. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, इनमें दौरे दिखलाना. है ये जलवा, है ये जलवा, हो किसी रवानियों. I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा.
भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, जाना इसने कर पाया। हो ये जलवा, ये जलवा, आग सी रवानियां लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे,
ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನ ರಾಧಾ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಮನಗೆ ತರಮಣನ ಸಾವಿರ ವರುಷಕ್ಕೂ ನಗುತ್ತಿರೋ ತರುಣನ ಕಂಡೇ ಕಂಡೇ ಕಂಡೇನಾ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನ 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 ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅರುಣಿಸುವವನ ಆಸೆಗಳ ಕೆರಳಿಸುವವನ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ಓಡುವವನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಈ ರಾಧೆಯ ಕೂಗು ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇನು ಈ ರಾಧೆಯ ಕೂಗು ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇನು ವಾಸುದೇವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಂದ ಚಂದ ಚಂದ